کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر آل سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں اور سابق بلدیاتی نمائندوں، سابق تحصیل ناظم، مسلم لیگ نون کے صوبائی سینئر نائب صدر میر اصغر مری، جمعیت کے ضلعی امیر مولانا محمد ادریس، نیشنل پارٹی کے صدر میر اسلم گشکوری، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ملک احمد خان لونی، بی این پی کے صدر یعقوب بلوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر حاجی غلام رسول سلاچی اور دیگر پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں، صافی برادری کا، ہم سب سیاسی پارٹیوں کے نمائندے، ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے اور علاقہ معتبرین انتہائی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اس قلیل وقت میں، رمضان کے مہینے میں، آج چونکہ پہلا روزہ بھی ہے اور ویسے ملکی حالات بھی کچھ اس طرح ہیں کہ ہر آدمی اس شوق میں ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ذرا ملکی حالات پہ ہماری نظر ہو۔ آپ لوگوں نے اس گرمی میں اور رمضان کے مہینے میں تکلیف کی یہاں پہنچے ہیں، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں کا جس سلسلے میں ہم نے تکلیف دی ہے کہ سبی کی تمام سیاسی پارٹیز اور بلدیاتی نمائندوں کا مشترکہ کانفرنس ہے، اور ہم اپنے اس مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان میں 29 مئی 2022 کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کا جو اعلان اور مطالبہ کرتے ہیں کہ کے پی کے طرز پہ بلوچستان کے لیے 2 شیڈول جاری کیے جائیں، جس میں گرم اضلاع خصوصاً سبی جیسے ضلع کے لیے اکتوبر یا نومبر میں الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا جائے۔ مین وجہ اس کی جو حال ہی میں ووٹرز کی گھر گھر جو تصدیق کی مہم ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ ویریفیکیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں جس میں تمام نقشے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ووٹرز کا حق ہے کہ انہیں ووٹوں کی جانچ پڑتال کے لیے ڈسپلے سینٹرز ملنے چاہیے، جبکہ اس حق سے عوام کو محروم کر دیا گیا ہے۔ سابقہ لسٹوں پر ہمیں الیکشن بالکل ہی نامنظور ہے۔ یہ لوگ الیکشن کمیشن 2020 کی جو ووٹر لسٹیں ہیں اس پہ الیکشن کروا رہے ہیں، اور ان کا وہ جو ایک وہ سلسلہ ہے 8300 پہ ووٹ کا ہے، آپ اس پر بھی لگا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی آپ کا ووٹ وہیں ہوگا جہاں 2020 میں تھا۔ یعنی کہ اب یہ جو جتنا عمل ہوا ہے، انہوں نے جو گھر گھر تصدیق کا عمل کیا ہے، عملہ آیا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کوئی ڈسپلے سینٹر انہوں نے لگایا ہے کہ ووٹر جا کر اپنا ووٹ چیک کرے کہ بھئی آیا ہمارے ایڈریس پہ ہمارا ووٹ آیا یا نہیں آیا، اور دیگر وہ جو ایک خانہ ہوتا تھا ووٹر کے اندراج کا، مستقل پتہ اور موجودہ پتہ کے علاوہ، وہ تو الیکشن کمیشن نے خود ہی ختم کر دیا۔ اب اگر وہ ختم کر دیا تو اب ووٹر کو چھوڑیں کہ وہ یہ تصدیق کرے کہ بھئی آپ جو آئے ہو، اور ہم نے جو ایک درخواست گزاری ہے کہ بھئی ہمارا یہاں ہم رہتے ہیں اور یہاں ہمارا ووٹ درج کیا جائے اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں، آیا وہاں پہ لوگوں کے نام ادراج ہوئے نہیں ہوئے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پروسیس میں ہے یہ سارا سلسلہ، اور عید کے بعد فوراً بعد ایک ہمارا ڈسپلے سینٹر بھی لگے گا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد پھر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس میں جا کر لوگ جو ہے نا اپنے نام کے اندراج کے سلسلے میں ڈسپلے سینٹر میں جا کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جولائی یا اگست تک ہماری لسٹیں چھپ کر آ جائیں گی، اور پھر بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوگا۔ اور اچانک ہی اتنی عجلت میں اور جلد بازی میں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ شیڈول کا اعلان کر دیا ہے بلدیاتی الیکشن کا، جب ایک ادارہ خود سے اس کی تیاری نہیں ہے، اس نے کوئی تیاری کی نہیں ہے، ووٹر لسٹیں اس کی تیار نہیں ہیں، اس کے معاملات ابھی انڈر پروسیس ہیں، تو وہ پھر ہم لوگوں کو کس طرح، یہ تو زبردستی مطلب جو ہے نا وہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے الیکشن کی طرف، تیاری ان کی کوئی ہے نہیں۔ کئی ہمارے ایسے دوست ایسے ہیں جو پچھلے اتوار میں
पिछले टर्म में अपने इलाके से हल्के से काउंसलर रहे हैं, अब उनका नाम कहीं और है। एक तो 2013 के बाद ये इलेक्शन का सिलसिला है, 9 सालों के तवील मुद्दत के बाद, और अब चौधरी खुर्रम साहब हमारे काउंसलर, उसने कहा मेरा नाम अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ किस लिस्ट में चला गया। अब उसके लिए मैंने 2 बार गया हूँ, रुजू किया है, अब फिर जाके चेक किया, अभी तक मेरा नाम वहीं है। तो इस तरह के हालात हैं और उसमें इतनी उजलत और जल्दबाजी में इलेक्शन कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में हमारे बलूचिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और अवामी नुमाइंदे हैं, इनकी अकतलफी भी है और आवाम को अपने वोट के हक से महरूम रखा जा रहा है। बहरहाल हमें ये जो सबका वोटर लिस्टें हैं, इन पे हमें इलेक्शन किसी सूरत मंजूर नहीं। अगर उन्हें इलेक्शन करवाने हैं तो पहले अपनी मुकम्मल तैयारी करें, उसके बाद लोगों को, वोटर को छोड़ें कि वो जाके जांच पड़ताल करें, देखें कि हाँ जी ठीक है, हम अपनी जगह पे सही तौर पे दर्ज हैं। बाद इलेक्शन कमीशन एक अच्छे मौसम में, अक्टूबर या नवंबर हमारे यहाँ बेहतरीन मौसम में बेशक ऐलान करें, लोग बड़े जोश व खरोश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। इस मई के महीने में 22 मई को जो उन्होंने इस गर्मी के मौसम में ये जो शेड्यूल का ऐलान किया है, तो हमारे यहाँ से भी तो इतना गर्म इलाका, एशिया का गर्म तरीन खत्ता है कि यहाँ 52 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तो मतलब गर्मी पहुँच जाती है। यूँ समझे कि सूरज सवा नेज़े पे आ जाता है भाई। और हमारे इस इलाके के लोग सर्द इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं, हमेशा से करते हैं, जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, पूरी फैमिलीज शिफ्ट हो जाती हैं। तो लिहाजा आवाम का इस मौसम में दोबारा हिजरत करने के बाद वापस से भी आना और वोट कास्ट करना, मैं समझता हूँ मुश्किल काम है और शायद लोग फिर इससे गुरेज करें। तो अगर वो लोग भी नहीं आएंगे, लोग मुकम्मल तरीके से अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, फैमिली जो यहाँ से सर्द इलाकों को चले जाते हैं, तो ये भी समझें कि एक तरह की आवाम की एक तलफी है। और शनीद में ये भी आया कि साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि अब हमारे यहाँ मरदमशुमारी का भी अमल शुरू होने वाला है बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, फिर बलूचिस्तान में भी इस पर भी काम हो रहा है। और सिबी को दोबारा पहले की तरह, पहले भी इस मई के महीने में सिबी में मरदमशुमारी हुई थी, जबकि 2 फेज़ थे उसके लिए भी। तो सेंसस डिपार्टमेंट जो है हमारे शुमारियात का महकमा, उनकी भी हम पर यह मेहरबानी रही है कि उन्होंने गर्मियों में ही सिबी को सिलेक्ट किया है कि जी यहाँ मरदमशुमारी कराई जाए। नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ के लोग इसी तरह हिजरत करके जा चुके थे। अब 98 का मतलब फिगर आप देख लें उठाकर सेंसस के मरदमशुमारी के, तो हमारी सिबी की आबादी 1,34,35,000 थी, मतलब 1998 की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त मैं भी एक अकेला आदमी था। अब जब 2017 में दोबारा ये आए मरदमशुमारी करने, जब अमला आया, ये घर घर घूमे हैं, इन्होंने खाना शुमारी की, उसके बाद मरदमशुमारी का अमल, तो इस वक्त या 2017 में मैं 1 से 8 हो गया, 6 तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। जब फाइनल फिगर सामने आ गए, डीसी साहब थे हमारे यहाँ, सैफुल्लाह केतरान साहब, तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी बताएं क्या पोजीशन है, कैसे जा रहा है आपका ये मरदमशुमारी का सिलसिला अमल। कहते हैं माशाल्लाह बेहतरीन। मैंने कहा क्या अंदाज़ा है इस वक्त सिबी की पॉपुलेशन, आबादी कितनी होगी? तो कहने लगे कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3-3.5 लाख के करीब तो है इंशाल्लाह। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि भाई सिबी की आबादी 19 साल बाद भी वही, मतलब जो है ना, वो 1,35,000 के करीब है। तो मैं तो हैरान हो गया, जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन, भाई ये क्या कह रहे हो? 20 साल के बाद भी सिबी में ना कोई शख्स मरा है और ना कोई पैदा हुआ। जो आबादी 20 साल पहले थी वो आज भी है। तो हमें ये बात भी हमारे समझ से बाला तर है कि सिबी के साथ ही सिर्फ ये सोतली माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है, ये महकमे क्यों इस तरह करते हैं। तो लिहाजा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसुत से हम तमाम सियासी पार्टियों के लोग, दोस्त अहबाब, इलाका मातबरी मस्जिद और बलदियाती इदारों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन से फिर से पुरजोर ये मुतालबा करते हैं कि भाई मेरे आप अपने शेड्यूल पे
نظر ثانی کریں، مہربانی کریں، دیکھ لیں پہلے اچھے طریقے سے، آپ خود اپنے اس کام کی تیاری کریں، پھر ہمیں بھی دعوت دیں، لوگوں کو بھی کہیں کہ آئیں جی بسم اللہ آپ لوگ آ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا، صافی برادری کا بہت بہت شکریہ۔ بہت